प्रोग्राम पंजाब डिबेट लैके असी तुहाडी सेवा दे विच फिर हाज़र हाँ। जिवें कि असी पहलां भी तुहाडे नाल जिक्र किया कि साडा ये प्रोग्राम इसलिए असी शुरू किया 5 जून नूं कि असी लोकां तक लोकां दे मुद्दिआं नूं जिहड़ा वो इस ढंग नाल लैके जाइए कि लोकां दी शमूलीयत भी होवे और पार्टीज़ ने जां जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने वो भी अपनी गल रख सकन। और साडा मकसद बिल्कुल ये है कि गल जिहड़ी है वो पूरी कीती जावे और बिल्कुल साडा मकसद नहीं कि असी साडे जिहड़े बुलारे हुंदे ने साडे जिहड़े गैसट ने उन्हां दे विच किसी किस्म दी असी तू मैं करवाईए। सो सारिआं नूं टाइम पूरा मिलेगा, टाइम साडे कोले खुला है। सो अज दे इस प्रोग्राम दे जिहड़े मेहमान ने खास तौर पर साडे कोले पहली वारी आम आदमी पार्टी तो जिहड़े साडे बुलारे आए ने उन्हां दे हरसुखिंदर सिंह बब्बी बादल। असी बादल साहब तुहानूं जी आया कहने आ D5 चैनल वालों ते साडे दर्शकों वालों भी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी तो अशोक सरीन साडे नाल पहली बारी जुड़ रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार साडे इस प्रोग्राम दे विच आ रही है। सरीन साहब तुहानूं भी जी आया। सुखदेव सिंह कांग्रेस पार्टी तो लगातार आ रहे हैं और रणबीर सिंह श्रोमणी अकाली दल तो असी तुहानूं सारिआं नूं जी आया कहने आ। सब तो पहलां ते अज असी साडे उन्हां शहीदां नूं सलाम करदे हां, श्रद्धांजलि दिंदे हां जो 1999 की कारगिल जंग दे विच देश दीआं सरहदां नूं सुरੱਖਿਅਤ रखण लई और माण वधाउण लई देश दा शहीद होए सी। असीं उन्हां नूं सलाम करदे हां, शहीद उन्हां नूं श्रद्धांजलि दिंदे हां। ते जिहड़े फौजियां ने उस वक्त देश की रख्या की और उन्हां दे विचों बहुत सारे कईयां नूं जिहड़ियां सट्टां वजियां, बहुत सारियां उन्हां नूं समस्यावां आईयां, उन्हां नूं भी साडी सलाम। इत्थे जिक्र कुदरती हो गया है कि अज विजय दिवस भी है और मणिपुर ते असी अज गल करनी है कि मणिपुर की घटना जिहड़ी वापरी है उस घटना नूं 2 महीनों तो उपर सवा 2 महीने 2.5 महीने हो चले है ते उहदी गूंज जिहड़ी है हुण चारे पासे गूंजी है। और तुहानूं दस दईए कि वो 2 लड़कियां जिन्हां दे नाल वो कुकर्म किया गया उन्हां दे विच एक लड़की दा प्यो कारगिल जंग दे विच लड़ चुकिया होया और वो जदों इंटरव्यू दे रहा सी तां उहदियां अखां भरियां होईयां सी और उहनूं वो कहंदा सी कि मेरे अंदर इन्ना वड्डा गम है कि मैं उहनूं शब्दां विच भी बयान नहीं कर सकदा। तुहानूं याद होएगा कि साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वरे 15 अगस्त के मौके ते लाल किले तो बोलदियां बड़े भरे मन नाल एक गल कही सी कि की असी अपनियां औरतां जिहड़ियां ने साडे देश दीयां भारतीय औरतां ने असी उन्हां दे लई सन्मानजनक जिंदगी नहीं दे सकते। उन्हां नूं अपने मनां च उन्हां प्रति सत्कार वधना चाहिए। उन्होंने ये गल कही सी और उस तो पहला उन्हों का मन भरिया सी क्योंकि कुछ घटनावां इस तरह दीयां उन्होंने मनां विच होणगियां। प्रधानमंत्री एक गल कवे और वो भी 15 अगस्त वाले दिन लाल किले तो देशवासियों नूं कवे ते देशवासियों ते उसका असर ना होवे, बड़े अफसोस की गल है। आओ तुहानूं पहलां असीं वो छोटा जिहा क्लिप सुणाउने आ कि प्रधानमंत्री जी ने उदों की कहा सी। हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? सो बहुत मन भर के उन्होंने गच भर आया सी। घटनावां इहो जिहियां हो रही सी कि उन्होंने देशवासियों नूं भावक होकर अपील की। प्रधानमंत्री के शब्दों का साडे ते असर क्यों नहीं होया कि उन्होंने हुण तकरीबन 11 महीनों बाद आज़ादी दिवस तो कुछ दिन पहला जिहड़ी घटना वापरी 3 मई नूं मणिपुर दे विच और उहदी 19 जुलाई नूं वीडियो वायरल हुई जिन्हें सारे देश नूं शर्मसार किया। उहदे उत्ते साडे प्रधानमंत्री जी
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। आओ सुनते हैं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति तो से प्रधानमंत्री जी ने ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗੂੰਜੀ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ, ਮਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ FIR, 0 FIR ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪੂਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ देखो अमरजीत जी, पहली तो गल है कि पार्लीमेंट से कहना जो पार्लीमेंट के मूहरे खड़े होकर बयान देता ते वो मेरे हिसाब दे नाल वो सारे देशवासियों ने भी सुनिया और सारे विपक्षी दलों ने भी सुनिया। और ये जिहड़ी घटना है, इस घटना का किसी घटना दे नाल कंपैरिजन करना या इस घटना दे करना, क्योंकि देखो घटनावां ये नहीं है कि देश के अंदर ये घटना नूं कोई इहदी जड़ा पैरवाई करता होगा, ये जिहड़े भी लोगों ने काम किया है उन्होंने सज़ा मिलनी शुरू हुई हुई है और पूरी नक्के तक उन्होंने सज़ा मिलेगी। एक दोषी नूं उहदे सही स्थान ते पहुंचाया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया। बाकी रही विपक्षी दलों की गल, देखो विपक्षी दलों के कोले सरकार के खिलाफ गल करने दी कोई है नहीं। वो जानबूझ के इस इंसीडेंट नूं जड़ा है वो ये दुखद घटना का राजनीतिकरण करके जड़ा है वो अपना सियासी लाहा लेना चाहते हैं। सरकार जब कहती है असी खुले दिल दे नाल
ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਮ ਸੀ, ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਜੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਵਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਮਹਿਲਾ ਬਣਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਣਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਣਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਨ ਬਿਰੇਨ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੱਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਪ ਹੋ ਗਏ। 3 ਮਈ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, 2 wrongs don't make a right। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ ਐਨ ਰਾਮ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੂਸਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਛਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ? ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਜੀ 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 ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਈਟ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਮਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਟੀਚਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਬਲ ਮਿਆਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 68 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 68 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ 68 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਖੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਖੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 198 ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੋ ਕਨਫੀਡੈਂਸ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। 198 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ 198 ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ 198 ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਮੂਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਉਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 83 ਦੇ 84 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 82-83 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 82-83 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਤਾ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮੁਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 80 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇ ਲੜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿਦਿਨ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 70 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 84 ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ
ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਮਾਸੇਕੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6000 ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਦੰਗੇ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਛਿਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬੱਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ NCBR ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 86 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UP ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਖੁਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ बढ़ावा ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਨਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, 1000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, 1500 ਮਰ ਗਿਆ,
ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਬੱਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਦੋਸਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਾਫੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਗਰਿਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤਵਿਆ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਣ, ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼
ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਣੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਰੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 84 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 84 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਸਿਸਟਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਗਏ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਮ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਈਵਨ USA, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀ ਹਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜੀ ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਾਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ,
ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਹੀਕਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਖਤੀ ਲੈਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਘੁੰਮੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਣ?
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਔਰ ਜੇ ਐਡੀ ਵੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਨੇ ਪਏ, ਕਿਆ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਪਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਮਨੀਪੁਰ ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਲੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਐਨ ਬਰੇਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 1000 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹਨੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
370 ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ? ਅਖੀਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, यूपी 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੋਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਕਦੇ ਹੋਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ यूपी ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ D5 ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।